السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہماری پارلیمان جو ہے صرف ایک معاملے کو آج کل زیر بحث لا رہی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ اگر کسی کو خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اہم نہیں ہیں تو اس سیشن کے بعد جو جاری و ساری ہے یہ وہم دور ہو جانا چاہیے۔ امریکہ اچھا ہے یا برا ہے، ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ تمام مسائل کو چھوڑ کے پارلیمان جو ہے اس معاملے پر بحث کر رہی ہے۔ بحث صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آج ہم نے اسٹوڈیو میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان کا جو کمبائنڈ ایکسپیرینس ہے امریکہ کو ہینڈل کرنے کا وہ 2 دہائیوں سے زیادہ کا ہے۔ جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے جب انہوں نے امریکہ کو ڈیل کیا وہ تقریباً 14 سال کا ہے۔ تعارف میں کروا دیتا ہوں، 2 ٹائم فارمر امبیسڈر ٹو دا US ڈاکٹر ملیحہ لودھی، اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر بھی بطور ہائی کمشنر آپ نے سرو کی ٹرم، آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ریاض کھوکھر صاحب واشنگٹن کے اندر 3 سال اور اس کے علاوہ بہت اور زاویوں سے انہوں نے واشنگٹن کو ڈیل کیا، فارمر فارن سیکرٹری بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا۔ طارق فاطمی صاحب DCM تھے واشنگٹن میں 5.5 سال، اس کے علاوہ امریکہ کے ڈیسک کو تھرو آؤٹ ہینڈل کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پہلے ذرا یہ پارلیمان جو ڈیبیٹ کری ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ہم شروع کرتے ہیں بات۔ یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی ملک کے ساتھ خارجہ پالیسی بنانے کا کہ ایک آپ پہلے ڈرافٹ تیار کریں، پھر پارلیمان کے سامنے رکھیں، پھر اس کے اوپر بحث ہو؟ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ Is this the right way to do it? میرا تو خیال ہے اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹری کنسنسس بنایا جا رہا ہے اور سیاسی کنسنسس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن there is no getting away from the fact کہ فارن پالیسی میکنگ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے، کام حکومت کا ہوتا ہے اور لیڈرشپ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے، اور حکومت پھر اپنا ایک طرح سے فریم ورک پریزنٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ سے انڈورسمنٹ لیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں بھی پرابلمز ہیں اور سبسٹنس میں بھی پرابلمز ہیں۔ پروسیس میں اس حوالے سے پرابلم ہے کہ کوئی فریم ورک ہی نہیں دیا گیا، صرف ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں۔ پہلے تو بریفنگ دینی چاہیے تھی کہ جی تعلقات کی نوعیت ہے کیا، پاکستان کا جو فریم ورک ہے، مانے کہ پاکستان کے مفاد کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہیں، انٹرسٹ کس طرح سے کنورج ہوتے ہیں، کس طرح سے ڈائیورج ہوتے ہیں، پھر ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں۔ ریکمنڈیشنز پہلے نہیں ہوتے، اور اس میں فلاڈ ریکمنڈیشنز اس حوالے سے بھی پھر آ جاتے ہیں کہ ایک طرح سے امپریشن جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ صرف دام ٹھیک کر لیں، پاکستان تیار ہے تعاون کرنے کے لیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ غلط امپریشن ہے، مگر یہ امپریشن ان اے وے انہیرنٹ ہے کہ آپ نے پہلے فریم ورک ہی نہیں دیا، پہلے آپ نے سیٹ ہی نہیں کیا، نہ کانٹیکسٹ اور نہ ہی ایک اسٹریٹجک ویژن۔ اس کے بغیر اگر آپ آگے چلیں گے تو لگے گا پھر یہ عوام کو کہ یہ تو بس دام کی ایک وہ ہو رہی ہے بھاؤ کر رہے ہیں۔ جی راز کھوکھر صاحب، تو پھر پارلیمان، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بطور جمہوریت پسند ووٹر، شہری ٹیکس پیئر، ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کے نمائندگان جیسے تیسے بھی ہیں، انہی سے ہم نے کام چلانا۔ تو اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں سے مبینہ طور پر پالیسی تھی نکل کر عوام کے کٹہرے میں آگے، وہ اچھی بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے۔ نہیں دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے ایک طرح سے کہ بھئی نیشنل کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے یہ ڈیبیٹ ذرا ضروری ہے، مگر جیسے ملیحہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ دی ایگزیکٹو the چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، دا پرائم منسٹر، وہ اپنا پیروگیٹو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ ٹھیک، پالیسی انہی کو بنانی چاہیے، صرف یہ ہے کہ اس کی انڈورسمنٹ آپ پارلیمنٹ سے لیں کہ آیا یہ پالیسی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں صحیح تو جو اپوزیشن کے آئیڈیاز ہیں کچھ تھوڑے بہت کیونکہ کمپرومائز تو کرنا پڑتا نا جی، تو مقصد ہے کہ اس کو امیلگمیٹ کرنے کے لیے وہ بڑا ضروری تھا۔ مگر اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز پاس ہوگی، آیا گورنمنٹ اس کی پابند ہوگی؟ would it be obligatory on the government to follow that، یا یہ صرف ایک ریکمنڈیشن ہوگی؟ تو اس میں سے جو بھی نکلے گا اس کی نوعیت کیا ہے؟ مگر میری رائے میں گورنمنٹ کے ہاتھ پیر باندھنے نہیں چاہیے۔ فارن پالیسی میں فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں یا گورنمنٹ پارلیمان کے پاس فاطمی صاحب اس وجہ سے گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسی پالیسی نہیں بنانا چاہتا جو صرف میری پالیسی ہو۔ امریکہ کا معاملہ صرف اب حکومتی معاملہ نہیں رہ گیا، وہ پاکستان کے ہر کونے میں پھیل گیا، تو سبھی اگر مجھے سپورٹ کریں گے تو میں کام کروں گا۔ صحیح پالیسی نہیں، اس میں کچھ جو ہے پبلک ریٹرک ہے اور کچھ جو ہے اس کی ایمرجنس ہے، ایک جو پاکستان کے اندر ایک غصہ اور رنج جو پیدا ہوا تھا سلالہ کے بعد، اس کی مینجمنٹ کا یہ ایک نتیجہ ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی اب یہ پالیسی جو ہے یہ چل نہیں پا رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے ہم اکیلے کیوں لے کے کیری کریں، شولڈر کریں، اس کو ذمہ داری ڈالو پارلیمنٹ کے اوپر۔ اور ملیحہ نے بھی کہا، ریاض نے بھی کہا کہ دیکھیے پارلیمنٹری سسٹم میں
कैबिनेट जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ये बड़ी एक फंडामेंटल डिफरेंस, हुकूमत जो है इज प्लेइंग गेम्स विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये कह करके कि हम पार्लियामेंट से इंडोर्समेंट चाहते हैं। कैबिनेट सर्वाइव ही करती है जब पार्लियामेंट की सपोर्ट होती है, हुकूमत तो घर जाएगी वो। तो ये कहना कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, गोया आप डिवोर्स्ड हैं, आप कोई फॉरेन एजेंट हैं, क्या आप पार्लियामेंट से चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि 4 साल तक आपने एक मिलिट्री रिजीम के पॉलिसी को न सिर्फ इनहेरिट किया, उसको फेथफुली परसू किया, और आपने अपने प्रोग्राम में, दुनिया ने अपने प्रोग्राम में इस चीज को बताया कि ये इन्होंने ड्रोन को सपोर्ट किया, नेटो को सपोर्ट किया, और हर वो चीज उन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया जो पिछले हुकूमत ने किया था। तो रिव्यू बड़ा जरूरी था, मगर रिव्यू तो ये 4 साल पहले होना चाहिए था। ये रिव्यू आप और मीडिया और आवाम के प्रेशर के बाद हुआ है कि आप अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और आपके 24 बंदे शहीद भी होते हैं, तो ये किस किस्म का रिश्ता है? रद्द-ए-अमल है ये पॉलिसी बनाने का कोई बहुत एहसन तरीका ऐसे नहीं है कि जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे मनफी हैं। यानी अगर मीडिया पे डिबेट ना हो रही होती, अगर सलाला का इंसिडेंट ना होता, अगर रेमंड डेविस का इंसिडेंट ना होता, रेड ना हो रही होती, तो वो जो फातमी साहब जिसको कहते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर की पॉलिसी वही चला रहे होते। तो हम क्या थॉटफुल रिव्यू आपको नजर आता है कि कोई सोच समझ के कर रहे हैं कि हमें करना ही है? अव्वल तो ये कि रिव्यू जुज़वी नहीं हो सकता। अगर आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रिव्यू कर रहे हैं, और वो भी एक साल जो गुजरा है बहरानों का साल इन ताल्लुकात में, शैडो ऑफ क्राइसिस में आप रिव्यू कर रहे हैं, चाहे वो क्राइसिस हुआ कि कौमी उमंगों के मुताबिक नहीं थी पॉलिसी, या वो क्राइसिस हुआ कि कुछ ताल्लुकात में ही इतनी वो कशीदगी आ गई, लेकिन पहले तो ये कि शैडो ऑफ क्राइसिस। सो रिव्यू अगर आपने करना ही था तो मैं समझती हूँ कि पूरे फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए था, जिसमें कि अमेरिका एक पार्ट है। दूसरा ये है कि रिव्यू की वैसे ही ज़रूरत थी, चाहे बहरान आते चाहे नहीं, इसलिए कि अमेरिका अब एक तरह से इस खित्ते से रिट्रेंचमेंट मोड में है, वो विड्रॉ करना चाहता है, वो इस जंग का खात्मा चाहता है। जो हाल में इंसिडेंट्स हुए हैं अफगानिस्तान में, उसी से जाहिर हो रहा है कि अमेरिका एक रास्ता ढूंढ रहा है यहाँ से निकलने का। तो उसकी तो बहुत ज़रूरत थी कि एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव या फॉरेन मिनिस्ट्री लीडरशिप दिखाती और लोगों को पहले बताती कि ये ताउन अगर करना है अमेरिका से तो किन इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को करना चाहिए, कहाँ पर हमारे इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलते और हम नहीं कर सकते ताउन। इस एब्सेंस में आप एक तरह से डिबेट कर रहे हैं वॉइड में, एक वैक्यूम में डिबेट हो रही है। ये एक इन्फॉर्म डिबेट करने का तरीका नहीं है। वैक्यूम में डिबेट हो रही है, और आप राज खोखर साहब बेहतर समझते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरह, जो क़यादत का रोल रहा है पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी को स्पीयर हेड करने में, वो पाकिस्तान का खासा रहा है। पाकिस्तान के जो बेहतरीन दिमाग सियासी रहे हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी को इनपुट भी देते रहे। अगर पीपल्स पार्टी की अपनी ही मिसाल आप उठा के देख लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो खासा जो था वो खारजा पॉलिसी थी, उनकी बेटी का जो खासा जो था वो फॉरेन पॉलिसी थी। अब उनकी पार्टी तमाम तर कुव्वत रखने के बावजूद खारजा पॉलिसी के इस मामले को बिल्कुल एब्डिकेट कर रही है। वो कह रहे हैं तो ये लीडरशिप का क्राइसिस है, कोई लीडर आपके पास ऐसा नहीं जो लीड करे? नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि लीडरशिप की बहुत कमज़ोरी है। मेरा मतलब है इस किस्म की लीडरशिप मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आई। जहाँ तक मुझे एंड आई बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस अफेयर्स सिंस 66, ठीक, मुझे तो नहीं कम से कम याद, और हमने बड़े हाई पॉइंट्स भी देखे। किस हवाले से नहीं आए कि कमज़ोर है, जिम्मेदारी नहीं लेते? तो एक तो बेसिकली कमज़ोर है, दूसरा ये है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन की कि इश्यूज हैं क्या, और तीसरा ये है कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए कोई बेसिक एजुकेशन की भी जरूरत है। बेसिक मशीनरी समझाती है, मगर मकसद ये है कि कितनी बात समझ आती है। ठीक, मेरी राय ये है कि मेरा ख्याल है इनमें वो कैपेसिटी नहीं है। देयरफॉर क्योंकि कमज़ोर हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसफ़र कर दी जाए। ठीक, पार्लियामेंट को आप उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब चलिए होगा क्या, डिबेट होगा, डिबेट में अगर डिवीजन हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो कंसेंसस रहा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन इज व्हाट पॉलिसी विल दे एडवोकेट। बिल्कुल, और कंसेंसस खारजा पॉलिसी के ऊपर फातमी साहब ब्रेक में जाने से पहले थोड़े से आपको थॉट्स लूंगा इस पे। कंसेंसस का मामला हमने देखा कि जिस मामले को हमने तूल देना होता है, अमूमन CTBT को जब हमने तूल देना था तो हमने उसके ऊपर जो है ना डिबेट शुरू करवा दी थी कि जरा नेशनल कंसेंसस, ना नेशनल कंसेंसस बना ना CTBT का मामला चला। अमूमन हमारा ख्याल ये है कि डिबेट आप उस मामले पे कराते हैं जिसको आपने तूल देना, क्योंकि मुल्क के अंदर कंसेंसस बन नहीं सकता। तो ये पार्लियामान में डिबेट से कंसेंसस बनेगा? आपको लगता है कोई ऐसा मवाद है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे हो कहेंगे कम से कम ये 4 चीजें तो करें?
तलत साहब, जिस इशू पर कंसेंसस था और पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया, उसका क्या नतीजा हुआ? देखिए ने, तो ये एक्सपेक्ट करना, और देखिए इत्तफाक से हम तीनों विदाउट प्रायर कंसल्टेशन हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जिसको आवाम नहीं सपोर्ट कर रही है, मगर हम करना भी चाहते हैं। उसकी वजह आपको जाना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस हुकूमत की पैदाइश जो है उसमें अमेरिका ने एक रोल प्ले किया था। वो इस हुकूमत अपने आप को डिवोर्स नहीं कर सकती है। इस हुकूमत में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़े होकर डिफाई करेंगे। इसमें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, हमने तो वही करना है जो मुल्क चाहती है। ये हुकूमत ने अपने दे हैड इंटर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक फॉर्शियन बार्गेन, और उस फॉर्शियन बार्गेन से उनके लिए निकलना नामुमकिन। अब आप उसको तर्जुमा कीजिए, क्योंकि यह आप बेहतर कर सकते हैं। तर्जुमा फॉर्शियन बार्गेन का किए बगैर हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को ऐसा उन्होंने चुंगल में फंसाया हुआ है अपनी डील्स की वजह से कि खुद फैसला नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कोई फैसला उनके बिहाफ पे करे। पहले इस्टेब्लिशमेंट करती रही है, लेकिन आजकल इस्टेब्लिशमेंट का चूंकि दौर गुजरता हुआ नजर आ रहा है, तो अब पार्लियामेंट से करवाना चाहते हैं। चलें, अगर ये मामला दुरुस्त नहीं है तो 4 चैलेंजेस जो अमेरिका के साथ डील करने के हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और आपकी राय से इस्तेफादा करेंगे, ताकि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है उसके अंदर भी वो इनपुट के तौर पर जाए। और चारों मामला अहम है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते तो एक एक करके ये मामला उठाते हैं।